नमस्कार मु रवींद्र आपण को के न्यूज ओडिशा लाइव पेज को स्वागत जनाऊे। दर्शक बंधु आज शनि कुंभ राशि मीन राशि को जाइछंती एवं मीन राशि को गला परे कौन रहिबो शुभ फल कौन रहिबो अशुभ से संपर्क में आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती गंजाम जिलार विशिष्ट पंडित श्रीजुक्त लडुकिशोर पंडा आपण को के न्यूज ओडिशा को स्वागत जनाऊँ। कौन कहे शनिश्वर देवता समस्ते मानती समस्तंकर शुभ फल दियंती एवं काहाकू मध्य अशुभ फल प्रदान करथांती एवं कुंभ राशि को मीन राशि एमिति शनिंकर कौन चलन रही से संपर्क में। जय जगन्नाथ। नीलांजन चय प्रख्यं रविशूनु महाग्रहं छायाया गर्भसंभूतं वंदे भक्त्या शनिश्चरम्। ओं श्रां श्रीं श्रौं सह सं शनिश्चराय नमः। भगवान परमात्मा महापुरुषंकर अपार लीला यही संसार को चलाइवाई सी निजे ही ग्रह अवतार होइछन्ति। नवग्रह रूप नवग्रह रूप धारण करी ग्रह रूपी जनार्दन नाम रे परिचित से भितरु अष्टम नंबर से शनिश्चर महाग्रह रूपे परिचित। शनिश्चर महाग्रह निजे भगवानंकर अवतार कलिकी रूप से सबुठी विद्यमान। आउरी मध्य श्रीकृष्ण रूप प्रमाण रही। शनिश्चरंकर गोटे ना रही सौरी शनिश्चर कृष्ण जमखंड महिरिपोह। कृष्ण नाम रे नामित जम नाम रे नामित। आ शनिश्चर महाग्रह विशेष शुभप्रद ग्रह। जो व्यक्ति जो राशि प्रति से दृष्टि दे थांती सुदृष्टि रे उत्तम फल होई से उत्तरोत्तर वृद्धि होई सबरे शांति मिले। आंकर यदि खराब दृष्टि पड़ी थाए मनुष्य तलितलांत हो जाए। वर्तमान केतक पांजिरे आज दिन में शनिंकर चलन लिखिंट। आउ केतक पांजिरे मध्य अप्रैल 1 तारीख मंगलवार दिन राति 12:02 चलन लिखिंट। एमती दिने दि दिन तारतम्य रहे मात्र फल समस्त गोटे प्रकार आसे। वर्तमान शनिश्चर कुंभ राशि पूर्व भाद्र मीन को चलन होती। आउ शनिश्चर विशेष भाव में बृहस्पति घरे मीन राशि बृहस्पति घरे रोचंती। बृहस्पति घरे शनि रहा जो आपको गुरु सौरी जोग कहुए। आ द्वारा देशर उन्नति राज्यर उन्नति आउ समस्त शनिश्चर भक्त मानकर सब व्यक्ति मानकर मध्य विशेष उन्नति होता है। किंतु मीन शनि विशेष खराब बोली केतक मतरे प्रकाश पाई। किंतु मीन शनि खराब नुहति जेहेतु बृहस्पति सह रही जो गुरु सौरी जोग प्राधान्य अटे। वर्तमान आम विचार कर जो मीन राशि की शनिश्चर चलन होती से विषय आम आलोचना यदि करवा आम देखा प्रथम आम जो 12टी राशि मेष ठारू मीन राशि पर्यंत 12टी राशि रही से राशि मान मध्य मेष राशि आम विचार करवा। जदि मेष राशि विचार करवा शनिश्चर द्वादश रोचंती मेष राशि की आउ द्वादश रहा द्वारा शनिंकर खराब दे थाए। मिथ्या अपवाद बधबंधन वित्तहानि मिछ अपवाद मरण बंधन धन नष्ट जोग होता है। आउ तेणुक मेष राशि किसी ना कि आज आरंभ कले प्राय 5 वर्ष पर्यंत द्वादश शनि आ जन्म शनि 5 वर्ष पर्यंत शनिंकर दशारे घांटी हो रहिबो। तेणुक मेष राशि सी जागृत चलिया पड़ो। वर्तमान मध्य मेष राशि शनिंकर बहुत खराब दृष्टि रोची सबु पांजरे भी लेखा अच्छी अशुभ फल प्रदान करेंगे। तेणुक मेष राशि वाला प्रतिदिन शनिकर ओं सं शनिश्चराय नमः तंत्र मंत्र आ छोट मंत्र सहजरे जपी हो। आपको यदि प्रत्येक दिन विशेष नहले सुधा 108 ना शनिश्चर 12 शनिवार दिन महादेव मंदिर निकट को जाई बा शनिंकर फुट आगे 1000 मंत्र जपिओ ताको कौन सी उपद्रव होबनी कौन सी अशांति होबनी। आ सबुले शनिंकर स्तोत्र मंत्र पढ़िया द्वारा सी विशेष फलप्रद हम।
आमे कौनसी ग्रहर खराब स्थान खराब दृष्टि की भय करुचे किंतु किछि भय करवा अनावश्यक। शनिंकर मंत्र जप शनिंकर जनान स्मरण स्तोत्र पाठ आ द्वारा विशेष लाभवान होता है। आ शिवंग उपरे प्रति शनिवार जाइरी जेकोसी द्रव्यर अभिषेक कले भी शनि विशेष शांति होता ए प्रकार मेष राशि अटे। आम यदि वृष राशि यदि विचार करवा वृष राशि आजीवन शनि खराब थिले सप्तम अष्टम नवम घाटी देते कि दशम मध्यम फलप्रद देते 2 वर्ष अधे मध्यम फल होता। बर्तमान शनि वृष राशि प्रति एकादश को जाऊँगी विशेष सुफल प्रदान हम जेहेतु 100% सी लाभवान हे सबु क्षेत्र उन्नति हे शारीरिक मानसिक कार्य क्षेत्र से अग्रणी होई सबु कथार शांति पाइबे। किंतु ग्रह भल थिले मध्य आमे तुनि पड़िया नहीं। आमे भल थिले सुद्धा यदि शनिचरंकर मंत्र जप करवा शनिचर ध्यान करवा तार 2 गुण फलप्रद होता है। ता परवर्ती आम मिथुन राशि यदि चिंता करवा मिथुन राशि सप्तम अष्टम नवम 3 थर शनि चलन विशेष खराब हो हैरान करथिले किंतु एबे दशम स्थान को शनि चलन होचंदी जेहेतु मिथुन राशि सबरे शुभप्रद हम भल हम। किंतु बृहस्पति जन्म आसंदा समय जन्म थी स्थानांतर मनांतर कथा रही किंतु हेले सुद्धा शनिश्चर बल से किसी उद्धार हो पारती। आउ सबु क्षेत्र कर्मर उन्नति भावर उन्नति आउ जो स्थान गले मध्य लोकप्रियता लाभ करें। जदि आम कर्कट राशि जीवा कर्कट राशि की सप्तम शनि 2 वर्ष अधे बीतला 2 वर्ष अधे अष्टम शनि थे बहुत हैरान होते एवं बर्तमान नवम को जीवे। अष्टम शनि थी समय किसी शुभ फलप्रद मिल ना प्रति कथार नीतिकेशनिया गंडगोल चुच्छा कथा आसी मन घाबरा करथिला किंतु एबे नवम को जीवार से मध्यम फलप्रद फल देवे। तापर आम सिंह राशि यदि जीवा बर्तमान सिंह राशि सप्तम शनि अष्टम शनि होगा जाऊँगी अष्टम शनिटा बेसी खराब फल देव। सिंह राशि तो चली दशम बृहस्पति विशेष थिला अष्टम राहु थिले एवं आउ थे शनि मध्य से राहु निकटर अष्टम को जीवारू 2 ग्रह पाप ग्रह अष्टम रही मारात्मक हुए एक्सीडेंट ऑपरेशन क्रेक माइंड टेंशन तंत्र प्रयोग विष प्रयोग बड़ धनर खराब हम। तेणु सिंह राशि प्रत्येक मुहूर्त जागृत चलिया पड़ो। प्रतिदिन शिवंग पाखे जाई दर्शन करवा शिवंग उपरे शनिवार अभिषेक करवा शनिंकर संग शनिचराय नमः मंत्र जप करवा शनिंकर स्तोत्र कवच आदि पाठ करवा या द्वारा सी निश्चित भाव शुभ फल मिल शनि कृपार सी कौन सी बाधा विघ्न पशिपार ना। आउ शनिंकर प्रति कथार लिखिं शनिंकर बड़ प्रिय दान तेणुक कृष्ण वस्त्र कृष्ण धान्य बिरी राशि लुहा आउ राशि तेल ए प्रकार शनिवार दिन दान कले मध्य शनिश्चर विशेष संतोष होता। तेणु सिंह राशि जागृत हो साधना करने शनिंकर मंत्र चेष्टा करेंगे। तापर आसूची कन्या राशि कन्या राशि रे षष्ठ बृहस्पति षष्ठ शनि थिले भल थिले किंतु आज शनि सप्तम को जीवे। आमर ओडिया भाषा भी कथा अच्छी शनि सप्ताह काढ़े पोता बोलिकी एपरिक लुचा छपा धन एपरी घर मध्य बिके दिए। तेणुक विशेष खर्च हैरान हे नीतिकेशनिया गंडोलिया झामुलिया कथार भी मनर खराब आसो। तेणुक सावधान चलिया हम कन्या राशि। आउ मो सिंह राशि प्रति कहया प्रति संग शनिचराय नम मंत्र जप करेंगे। शनिवार दिन शिवंग मस्तिष्क आखु रस बा गुड़ पानी अभिषेक करेंगे। आउ तेल राशि बिरी कृष्ण धान्य कृष्ण वस्त्र आदि दान करेंगे। आउ सदा सर्वदा शनिकर स्मरण करेंगे तेज निश्चित भाव उन्नति हे कि खराब हम ना। जदि आम तुला राशि जीवा तुला राशि बर्तमान को
ଶନି ସପ୍ତମରେ ଷଷ୍ଠରେ ରହିବେ। ଷଷ୍ଠରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଷଷ୍ଠାଷ୍ଟମ ଦୋଷ ଆସେ, ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଚର ମତରେ ଷଷ୍ଠ ଶନି ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ଥିବାରୁ ତୁଳ ରାଶି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଶନିର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଶନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା, ଶନିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେଲ, ରାଶି, ବିରି, କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର, କୃଷ୍ଣ ଧାନ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଯିବା ବିଛା ରାଶିକି, ବିଛା ରାଶିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଶନି, ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଶନିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଲ ଫଳ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଫଳପ୍ରଦ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶନିଙ୍କର ଆଉ 50% ଖରାପ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଶନିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଦାନ, ଶନିଙ୍କର ସ୍ମରଣ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଧନୁରାଶିକୁ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନୁରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ଆଜି ଭଲ ଥିବା ଯୋଗୁରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦେବେ, ଆଉ ବିଶେଷ ଖରାପ ରଖିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶନିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ଶନିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା, କିଛି ଆଖୁରସ ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା, ଆଉ ଶନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଯିବା ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ଆସେ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟା ବିଶେଷ ଭଲ ଫଳ ଦିଏ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ଆସି ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କର୍ମରେ ହାତ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇ ଅଗ୍ରଣୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତୃତୀୟ ଶନିଟା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ। କିନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଭଲ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶନିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିଗୁଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଶନି ଯିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଶନି ଥାଇ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଫଳ ଆସିବ, ଆଉ ଉନ୍ନତି ହେବେ। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶନିଙ୍କର ପୂଜା, ଆରାଧନା, ଜପ କରିବାର ବିଧି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ମୀନ ରାଶିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମୀନ ରାଶିର ଜନ୍ମ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଶନିରେ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ, ବଧବନ୍ଧନ, ବିତ୍ତହାନି, ମିଛ ଅପବାଦ, ମରଣ, ବନ୍ଧନ, ଧନ ନଷ୍ଟ ଯୋଗ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଶନିଙ୍କର ବିଶେଷ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେଲ୍ ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବିରୋଧ କରି ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୀନ ଶନି ଜନ୍ମ ଶନି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ମୀନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୀନ ଶନି ବିଶେଷ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ସାଥିରେ ଶନି ଥିବା ଯୋଗୁରୁ ଅତି ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଭାବଟା ଦେବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୀନ ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଶନିଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର କବଚ ପାଠ, ଶନିଙ୍କର ଆରାଧନା, ଆଉ ଶନିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ, ଆଉ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ବିଧି। ଏହି ପ୍ରକାର 12 ରାଶିକି ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ 12 ରାଶି କଥା କହିଲେ, 12 ରାଶିରେ କେମିତି ଶୁଭ ରହିବ, ଅଶୁଭ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶନି ଚଳନ କେତେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ? ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରାଶିକି ଯାଆନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚଳନ ହୁଅନ୍ତି? ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେବତାଙ୍କର? ଶନି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 2 ବର୍ଷ ଅଧରେ ଶନି ଚଳନ ହୁଅନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ, 2 ବର୍ଷ 6 ମାସରେ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସରେ ଶନି ଚଳନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଚଳନ ହେବା ସମୟରେ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ମିତ୍ର ଘରେ ଥିଲେ ବି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଥିଲେ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ଶନି ବିଶେଷ ଖରାପ ଦିଏ। ଜନ୍ମ ଶନି, ଅଷ୍ଟମ ଶନି, ସପ୍ତମ ଶନି, ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି, ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଖରାପ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଏ ଶନି
ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ଆସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଯାଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି କି ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ହଁ, 2 ବର୍ଷ ଅଧେ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ହିସାବ କରିବା, 9ଟା ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଚଳନ ଶନି ଯେଉଁ ଚଳନ ହୁଅନ୍ତି, 9ଟା ଗ୍ରହ 8ଟା ଗ୍ରହ ପରେ ଶନି ଚଳନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶନି 18 ୟାସିରି 9 4 22 ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ମୀନ ରାଶିକି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଶିକି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଶି 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ହଁ, ଏକ ରାଶିକି ଯାଇଯାଏ। ଗୋଟେ ରାଶି ଯେକୌଣସି ରାଶିରୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ରାଶି ପାଇଁ 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ଏବେ ମୀନ ରାଶି 22 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ମୀନକୁ ଏବେ ଶନି ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ଶୁଭାଶୁଭ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ରହିଛି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭାଶୁଭ ଯଦି ଦେଖିବା, ବୃଷ, ମିଥୁନ, ତୁଳ, ମକର ଏ 4 ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଶନିଶ୍ଚର। ହେତୁ ରଖନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳ ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏ 4 ରାଶିକି ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ବିଛା, କୁମ୍ଭ ଏ ଧନୁ ଏ ରାଶି ପ୍ରତି ଶନି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଏ ରାଶି ପ୍ରତି ଶନିଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନରେ ଅଶୁଭ ଥିବା ଯୋଗୁରୁ ବିଶେଷ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରତିକାର କିଛି କ'ଣ? ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଧନ ଅଭାବ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠନ୍ତି, ଧନ ବଳକା ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଭାବନାଟା କିଏ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଧର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ନା, ଯେକୌଣସି ଖରାପ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁମଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ସେଇଟା ଆମର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଖରାପ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ କଟିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଶନି ଭଲ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶନିଙ୍କର ଆରାଧନା, ପୂଜା, ଜପ ଆଉ ଦାନ, ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତି ଖରାପ ଅଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4 ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଗୋଟେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର, ସନ୍ନୋ ଦେବୀ ରଭିଷ୍ଟୟ ଆପୋ ଭବନ୍ତୁ ପ୍ରୀତୟେ ସନ୍ଦ୍ର ରଭିଷ୍ଟବନ୍ତୁ ନ, ଇଏ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର। ଆର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଜପ କଲେ ବିଶେଷ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଯଦି ଜପ କରିବେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଓଁ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ବଳବତ୍ତର ଏହି କଳିଯୁଗରେ। ତେଣୁ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଓଁ ଶ୍ରାଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୌଂ ସହ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଯଦି ଜପିବ ସଦ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା, ଆଉ ଶନିଙ୍କର ପୂଜା ଶନିବାରରେ ପୂଜା କରିବା, ରାଶି ତେଲ ଶନିଙ୍କର ପାଖରେ ରାଶି ତେଲ ଦୀପ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁରେ କଳା ସଳିତାରେ ଦେବା, ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଷେକ ଆଦି ଶନିବାର ଦିନ କର୍ମ କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ ଶମୀ ଗଛ ପ୍ରତି ଶମୀ ପତ୍ର ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ତୋଳିକିରି ଶିବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଏ ବା ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶନିଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର, ଆକାଶ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର। ସେହି ଆକାଶ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର, କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଦାନ କରାଯାଏ, ରାଶି ଦାନ କରାଯାଏ, ବିରି ଦାନ କରାଯାଏ, ଲୁହା ଦାନ କରାଯାଏ, ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ। ଲୁହା ଦାନ କରିବା ବୋଲିବାରେ ସାଧାରଣ ଲୁହା ଦାନ କରିବାର ବିଧି ନୁହଁ। ଯେକୌଣସି ଆକାରରେ ତିଆର କରି ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ ଯଦି ଲୁହା ଦାନ କରାଯାଏ ସେ ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁରୀ ଦିଆଯାଏ, କାତି ଦିଆଯାଏ, ଖଣ୍ଡା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଲୌହ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏ ପ୍ରକାର ଦାନ କଲେ ଶନିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେ ଆମେ କିଛି ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଦନାର୍ଦନ ଗ୍ରହ ଆସିବେ ଏବଂ ଯିବେ, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା। ହଁ, ଏତେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯଦି ଭୋକ ହେଉଛି ଆମେ ବିସ୍ତାପ ହେବା, କାନ୍ଦିବା, ମୁହଁ ତଳେ ପୋତିରେ ବସିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପେଟ ପୁରିବନି କି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜଳଖିଆ ପାନ ପାତ୍ର ଜଳଖିଆ ହିସାବରେ ପିଇବା ହିସାବରେ ଯେକୌଣସି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଯେମିତି ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିଥାଏ ମନକୁ, ସେମିତି ଗ୍ରହ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ।
ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହ ରୂପ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଗବାନ ଗ୍ରହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଦୟାଭାବ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗ୍ରହ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ଖାଲି ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ନୁହଁ, ନବଗ୍ରହ ଆଗର ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ସେଦିନ ସେହି ଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ସେହି ଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା, ସେହି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୁମନା କରିବା, ଅଭିଷେକ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ।